إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين وتبعا تبعهم الأرض والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البسطامي إلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المغرب سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البني سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أبي إسماعيل وخصوصا لنواه سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الحضرمي سيد الإمام عبد الله بن عبد الرحمن المفضل الحضرمي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال بن السيد وسيد الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر البندني وبهذا سندنا المتصل إليه وخصوصا للروي سيدي ومرشدي ومربي سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الوهاب أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتبشرهم الرحمة والمغفرة وعلى درجات بالجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء نجلنا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها شر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين وظهر ظهورنا من. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله رياض الصالحين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يقصد في كل يوم 1000 حسنة فسأله سائل من جلسائه فكيف يقصد 1000 سنة قال يسبح
mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin aw yuhabbu anhu alfu khati'atin. Rawahu Muslimun. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat Nabi yang diperintahkan Nabi untuk menyebarkan agama Islam, untuk mengajak manusia beriman kepada Allah ke daratan Cina. Jadi orang-orang Islam yang di Cina itu, yang membawa Islam ke sana adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana alhamdulillah Cina dengan penduduknya sekarang lebih 1 miliar, namun umat Islamnya sangat sedikit secara persentasi, tapi secara hitungan angka lumayan banyak. Islam di Cina itu kurang lebih 25 juta. Kurang lebih 25 juta. 25 juta itu kurang lebih penduduk Saudi Arabia. Banyak diantaranya Jinpiang atau Jinping. Ada beberapa daerah di Cina itu yang mayoritas Islam, bahkan orang Cina juga banyak sebagian yang menyebarkan Islam ke Indonesia ini. Contohnya ada di Jawa Timur, itu salah seorang yang menyebarkan Islam zaman dulu dari Cina adalah seorang tentara atau seorang tentara angkatan laut, ngarannya Laksamana Chingho. Itu orang Malang tahu. Siapa pembawa Islam di daerah itu adalah seorang Cina yang bernama Laksamana Chingho. Siapa Laksamana Chingho? Itu silahkan baca sejarahnya, karena itu bahasa Cina, ngaran aslinya ada, ngaran asli Islamnya ada. Nah, karena menurut catatan sejarah, Laksamana Chingho itu adalah zuriatnya Rasulullah, tapi itu harus diteliti dulu. Namun sebagian catatan sejarah mengatakan bahwa Laksamana Chingho adalah zuriatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, bahwa di Cina pun banyak zuriat Nabi. Ada daerah tertentu Islam di sana dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksudnya adalah ketika orang mempermasalahkan, ini ada kelompok Wahabi narasinya itu adalah mengolok-olok, itu menunjukkan ketidakpahaman mereka dengan sebuah hadis Nabi yang di kalangan pesantren itu selalu hafal hadisnya, yaitu utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisini, tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Sekalipun ke negeri Cina. Mereka mengolok-olok. Mengaji apa di Cina? Hendak ngaji kongko, hendak ngaji terapi kecantikan, apa hendak mengaji tutuk wajah dan sebagainya, macam-macam. Narasi atau bahasanya itu kadang mengolok-olok, padahal mereka tidak ngerti bahwa negara Cina itu adalah lebih dulu ada daripada Indonesia. Orang sekarang akan mempertanyakan, jika mana tembok yang dibangun oleh Iskandar Zulkarnain
yang di dalam surah Al-Kahfi, yang mana timbuk itu adalah untuk memagari makhluk yang bernama Ya'juj wa Ma'juj. Itu konon katanya adalah timbuk terpanjang di dunia ini, benar adalah timbuk Cina. Nah, apakah itu timbuk yang dibangun oleh Iskandar Zulkarnain? Wallahu alam. Itu bagian sejarah yang harus diungkap. Sekalipun mereka menggugat kesahihan hadis utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Itu menggambarkan bahwa Rasulullah itu memerintahkan kepada kita nuntut ilmu itu dimanapun berada, sekalipun jauh, sekalipun jauhnya sampai ke negeri Cina. Jangan mereka mengatakan tuntutlah ilmu hanya cukup ke Mekah dan ke Madinah. Bukan. Kada itu caranya. Kita sudah mengerti ilmu itu adalah bagaikan barang yang tercicir, luqatah ngarannya. Dimanapun kalian dapat ilmu itu, silahkan diambil. Man akhazahu faqad akhaza hazzan wa wafiran. Orang yang mengambil ilmu dimanapun letaknya, berarti dia mengambil bagian yang sempurna. Pusat ilmu bukan hanya di Makkah dan di Madinah, bukan. Dulu pusat ilmu itu adalah di Mesir lawan di Irak. Itu pusat ilmu, bukan di Makkah, bukan di Madinah. Namun Islam itu turunnya di Makkah. Karena Rasulullah dilahirkan di Makkah, diangkat jadi Nabi di Makkah, hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah. Nabi meninggalkan ilmu kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi bertebaran di mana-mana. Apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iqtadu, ikutilah oleh kalian dengan sahabatku. Sahabat Nabi yang dikatakan Nabi, ashabikan nujumi, sahabatku itu bagaikan bintang-bintang yang gemerlapan di mana-mana ada. Bi ayyihim muqtadaitum, siapapun yang kalian ikuti sahabat Nabi, ihtadaitum. Nah ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kuburnya wallahu alam maneh, apakah di daerah Cina atau apa, aku lupa. Walaupun ada dulu membaca kubur Sa'ad bin Abi Waqqas ini, cuma persisnya kada ingat di mana kuburnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama berduaan kada, ada lagi sahabat-sahabat Nabi yang lain. Faqala, lalu Nabi berkata, ayajizu ahadukum ayaksiba fi kulli yaumin alfa hasanatin. Bahasa kitab dulu. Ayajizu ahadukum, a-nya itu hamzah istifham, maknanya apakah. Apakah. Ya'jizu ahadukum, lemah seseorang kalian, ayaksiba, melakukan, mengerjakan, fi kulli yaumin, pada tiap hari, alfa hasanatin, 1000 kebaikan.
bahasa kita ujar Rasulullah, kadakawakah salah seorang kalian ini atau buhanikam ini setiap hari mengerjakan 1000 kebaikan, kadakawakah? Lamun kita pikir ya kadakawalah 1000 kebaikan kita melakukan setiap hari, napa nang kita gawi nonton ilmu bagus, terus apa lagi, bersedekah, apa lagi, bantu orang, 1000 bener kawalah. Ya jawabannya emang gak ada apa. Cuman Nabi bertanya, apakah pertanyaan Nabi ini kepada sahabat, Nabi kadang mengenali sebuah kondisi sahabat itu tidak mungkin dilakukan sahabat. Nabi tahu. Terus kenapa Rasulullah bertanya? Karena Nabi akan memberikan solusi. Kita ini kan disuruh berbuat kebaikan, kan? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah oleh kalian berbuat kebaikan. Berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kawalah sehari 1000 macam kebaikan dilakukan. Nah, lalu sahabat bersanya, fasa'alahu sa'ilun min julasaihi. Fasa'alahu, kemudian menanya akan Rasulullah, sa'ilun, seseorang yang bertanya. Ini ahli hadis termasuk Imam Nawawi tidak mengetahui siapa laki-laki orang yang bertanya ini. Namun di majelis itu ada yang bertakon. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas yang menceritakan hadis ini pun sidin gada madahi jua. Siapa lah yang bertakon itu siapa? Berarti apa? Berarti ngarannya mubham. Matan hadis ada mubham. Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi, kemudian bertanya lawan Rasulullah seseorang yang bertanya daripada orang yang di majelis Nabi itu. Pertanyaannya, kaifa yaksibu alfasanatin, ya Rasulullah, bagaimana bisa melakukan sehari itu 1000 kebaikan, kayak apa kawa ya Rasul? Nah, lalu bahasanya benar, kalau biji-bijian itu kada kawa. Biji-bijian kebaikan tuh mana-mana 1000. Mungkin kita aja sehari itu kan 24 jam. Potong goreng 7 jam. Berarti 17 jam. 17 jam itu kalau sejam menggawi kebaikan 2 kali 17 saja. Kalau kita menggawi kebaikan dalam 17 jam itu 10 macam, sejam itu 10 macam kebaikan, berarti 17 jam itu hanya 170. Kawalah. Berarti dalam 1 jam itu dia harus melakukan kurang lebih kebaikan ada 50 lah. Lebih 50 kebaikan, sanggup lah. Kada sanggup. Makanya sahabat, ya Rasulullah, kayak apa caranya? Caranya kayak apa? Karena logika akal kita kada mungkin lah. Inilah solusi benarannya. Lalu Nabi mengatakan, kata Nabi, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Caranya ujar Rasulullah, bertasbih 100 kali. Coba
Rasulullah memberi solusi, ayo bertasbih 100 kali. Kaulah orang bertasbih 100 kali, kawa. Masa kata kawa? Kayak apa tasbihnya? Cukup subhanallah, 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 itu kan tasbih. Alhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir, ini tasbih aja. Subhanallah, 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 subhanallah 100 kali. Kaulah wan kau payuk tabulahu, maka akan ditulis baginya alfu hasanatin 1000 kebaikan. Sama wanai kita melakukan 1000 kebaikan, bukan 1000 pahala. Paham? 1000 kebaikan. Kalau 1000 hasanatin, hasanah kada, hasanatin itu kan mufradah muannasah, satu kada, satu kebaikan. Kalau hasanah maka akan dibalas lagi, dikatakan lagi dalam Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Iyalah, man jaa bil hasanati, orang yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kebaikan sebagai balasan. Berarti 10 kali 1000. Paham, Rik? Berapa? 10 kali 1000, 10.000 lah. Satu kebaikan dibalas 10. Ini dibalik 1000 kebaikan, berarti berapa? Berapa? 10.000. Dibalas Allah 10.000. Hanya dengan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dicatat baginya 1000 kebaikan. Wa yuhattu anhu, dan atau diruntuhkan daripadanya alfu khati'atin, 1000 kesalahan. 1000 kesalahan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan ini, kesalahan itu, ya Allah. Nah, ini apa maksudnya? Ari, salah satu maksudnya adalah orang agama itu benar memudahkan. Agama itu memudahkan. Agama itu selalu memberi jalan keluar. Ya, kadada dalam agama itu jalan keluar itu kadada. Dalam agama pasti ada jalan keluar. Orang kada kawa ini, ganti lawan ini. Orang kada kawa ini caranya. Itulah rahmat Allah. Itulah keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu melihat orang pina di rumah aja kada berbuat baik, jangan disambat, baik kamu aja. Napa nang diulah kebaikan di dunia ini kada gitu. Paham? Nah, dibawanya hadis ini, ikam berapa garang kebaikan yang ikam lakukan sehari?
begini biasa aja, hitungannya ada. Aku bujur ke ini, aku bisa melakukan 1000 kebaikan. Ya Pak, ini amalannya. Paham? Bagi orang yang bisa melakukan banyak kebaikan dengan perbuatan, lakukan. Bagi orang yang keterbatasan kemampuan sehingga dia tidak banyak bisa berbuat kebaikan untuk orang lain, hendak juga hati membantu orang dengan tenaga, hendak hati membantu orang dengan pikiran, tetapi tenaga kita lemah, pikiran kita tumpul. Hendak hati ini membantu orang dengan kekayaan, kita pun sendiri kada kaya. Hendak membantu orang dengan berbuat kebaikan dengan orang lain, dengan jabatan, seorang aja kada ada besi jabatan. Hendak berbuat baik kepada orang dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang lain, aku kada sanggup. Habis kayak apa? Nih jalan keluar. Jalan keluarnya adalah perbanyak baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali sehari, diganjar, dicatat oleh Allah sama dengan melakukan 1000 kebaikan, diruntuh 1000 kesalahan. Rahmat kan? Rahmat. Lamun orang bisa berbuat banyak kebaikan ditambahnya baca tasbih, maka ini sebuah kelebihan yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Alhamdulillah, selama ini kau berbuat baik lawan orang dengan pikiran, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan harta, dengan jabatan, dengan kebisaan, kau membantu orang, kau berbuat kebaikan, beri tambahnya pulang tasbih maginannya. Nah, sangat naib, sangat banget berbuat kebaikan kada, malah berbuat kejelekan, bertasbih kada. Iyalah, coba berbuat baik kada, bertasbih kada. Ada orang bila kada banyak berbuat baik, bawa bertasbih. Lebih hebat lagi berbuat baik, bawa bertasbih, lebih banyak lagi kebaikan yang dia dapatkan. Artinya apa? Cakanya orang bahasa ini benar, lamun orang nih sudah tahu kenang kayak apa Allah Ta'ala lawan hamba, sangat bodoh benar kalau orang memilih nang kada bagus. Coba orang benar ada sebenarnya jalan keluar. Orang penguliran tahajud ini kayak apa yuk jah, karena manusia kada sama, kadang ngalih ganti lawan ini, ada kegantiannya benar. Sama kalau kita belajar fikih, orang masuk ke masjid, iyalah masuk ke masjid, disunatkan tahiyatul masjid. Kalau dia tidak tahiyatul masjid, ganti dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali, sama dengan tahiyatul masjid. Paham? Ada kegantiannya aja. Itulah agama memberi solusi. Itulah kasih sayang Allah. Lamun kada dimanfaatkan kasih sayang Allah itu, kayak apa kita berpikir? Apa coba? Mana kada berduit, mana miskin, beribadah kada, berbuat baik kada, bertasbih kada, cocok aja kan manusia ini dipadahkan bungul banget. Cocok aja manusia ini dipadahkan ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada
binatang cucu kecil. Kenapa? Karena kada bisa mengambil kasih sayang Allah, mengambil keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah luas. Rahmat Allah itu luas, jangan dipersempit. Nang kaya orang berucap benai, lamun amalku ni jar ku beriakan, habis saya aku jar. Iya kalau kenapa sempitnya berpikir? Itu orang berpikir duniawiyah. Kali-kalian bila aku berisi amal 100, aku beriakan kepada orang, maka habislah ia. Iyalah. Ya kada? Kalau kita berpikir matematika, kalau kita berpikir duniawiyah, ini urusannya rahmat Allah. Lamun kita berisi amal, kita hadiahkan kepada orang lain, amal kita kada berkurang, orang lain dapat satu. Pacu. Kembali malu lain baca Quran amal lah, mal baca Quran. Tundong baca Quran sejus. Apa aja? Apa ya? Nah, dihadiahkan lawan siapa kita hendak hadiahkan lawan siapa atau serah lawan mama kah, lawan abah kah, lawan siapa ya. Lawan berapa orang? 20 kah? Berbagi-bagi kan dia apa nah? Bukan berbagi-bagi gitu. Umpama ya Allah, pahala membaca Quran yang ulun baca dari awal sampai akhir, ulun membaca dengan anugerahmu, ulun hadiahkan kepada mama ulun, abah ulun, kai ulun, guru ulun, sipulan sampai 20. Berarti sahatam Quran ini berbagi lehjek. Bagi 20 leh. Kata. Paham lah. Kata. Umpama sahatam Quran ini dapat 1 juta, dibagi lawan orang 20, kada nang 50.000 seorang kata. Tetap saikung dapat 1 juta. Terus ikam bangun dapat berapa habis kada tetap 1 juta. Aina pakai itu? Itulah yang disebut keluasan rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah. Paham? Bicaranya bukan kali-kalian duniawiyah. Bicaranya adalah rahmat Allah. Maka jangan kulir menghadiahkan amal. Kenapa? Karena amal kita kada akan berkurang, justru ini membuat kebaikan kepada orang lain. Nah, akan siapa ikam? Hatam Quran. Mulai. Akan siapa? Hadiahkan lawan Abah. Ya Allah, pahala membaca Quran ulun mulai awal sampai akhir dengan anugerahmu, ulun hadiahkan kepada almarhum Abah. Ulun hadiahkan kepada guru. Ulun hadiahkan kepada nini, ulun hadiahkan kepada sipulan, sampai lah. Dan siapa? Dadah. Nah, akan datang gitu. Itu cara memperbanyak kebaikan yang kita lakukan. Kita dapat, orang lain dapat, keluarga dapat. Kadang alih amal kita ini lamun kawa dibagi 3. Pertama hagan Rasulullah, nang kedua hagan peguruan, nang ketiga atau bagi 4 kah, nang keempat hagan kuitan, nang kelima untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Habis sekarang habis. Jari kami ya Allah,
ulun hadiahkan pahala membaca Quran nang khatam mulai awal sampai akhir, membacanya dengan anugerahmu ulun hadiahkan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, al ahya wal amwat, nang hidup nang mati dapat berita berapa mayar mun 1 juta siapa rupiah seorang kan deki itu, paham ada gitu. Sekarang coba di dalam hadis al-arba'in nawawiyah ada banai hadis, atau umumnya begini, ada hadis Nabi banai, ujar Rasulullah, seandainya Allah ini memberi semua permintaan hambanya, semua, bukan kita aja, kami hendaklah 313 miliar hendaklah ya, diberi oleh Allah. Kembali hendak 313 triliun bama diberi oleh Allah. Kam beren berapa hendak? Ujar beren 313 miliar aja kan udah diberi oleh Allah. Setiap orang diberi oleh Allah. Sugihan kan? Sugihan kan? Berkuranglah kesugihan Allah. Kada sedikit-dikit benar berkurang. Jangankan 313 miliar 313 triliun. Oh man, penyugihnya benaikam se Indonesiaan mun 313 triliun se Indonesiaan penyugihannya. Kenapa? Karena di Indonesia ini berduit 313 triliun penyugihnya. Nah sekarang sugihan berta sealamanan diberi Allah Ta'ala itu rezeki jadi itu tak diberi Allah tuh, mengurangi rahmat Allah kah kesugihan Allah? Kada. Sebagaikan, coba bagaikan jarum, ini jarum anggat jarum ganal colok ke laut, dicolok ke laut, diangkat saya ini pang satitik dari bang nang seberataan tadi satitik nih pang nang salautan ini pang bakurang lah. Itulah kesugihan Allah. Makanya jangan kulir minta lawan Allah. Allah sugih banget, kada apa-apanya kita minta 313 ini apa-apanya bagi Allah. Paham? Nang dimaksud keluasan rahmat Allah jangan dipersempit, berbahaya. Inna rahmatallah wasi'at kulla syai'. Itu ini rahmat Allah benar. Lawan kita ini rahmat Allah, kita kada kawa memperbuat melakukan 1000 kebaikan dalam sehari. Datang rahmat Allah, ayolah mun kada kawa kayak itu. Ini baca nah subhanallah 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 sehari 100 kali, sama lawan memperbuat kebaikan 1000 kali dalam sehari. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Qala al-Humaydi, berkata Imam Humaydi, kaza huwa fi kitab Muslimin, kaza demikianlah dia di dalam kitab Sahih Muslim. Au yuhattu, atau diruntuhkan 1000 kejahatan. Qolal Barkaniyu,
berkata Imam Barqani, warawahu Syu'batu wa Abu Awanah wa Yahya al-Qattan, meriwayatkan ini hadis oleh Syu'bah, Abu Awanah dan Yahya al-Qattan, bukan Imam Muslim tapi riwayat lain, ujar Abu Barqani. Imam Muslim riwayatnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Barqani, ujar Imam Barqani, hadis ini ada juga diriwayatkan oleh Syu'bah, ada juga diriwayatkan oleh Abu Awanah, ada juga diriwayatkan oleh Yahya al-Qattan, namun an Musa, dari Musa, alladzi rawahu Muslimun min jihatihi, dari Musa al-Asy'ari, bukan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun nang dari Musa ini pun allazi rawahu Muslimun min jihatihi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jihad ini. Nah, riwayat dari Syu'bah, Awanah dan Yahya, qalu, mereka berkata, wa yuhattu, diruntuhkan, bi ghairi alfin, tanpa angka 1000. Riwayat Muslim, yuhattu anhu alfu hasanatin, diruntuhkan 1000 sayatin, kesalahan. Dalam riwayat Syu'bah, riwayat Yahya al-Qattan dan Abu Awanah, kalimatnya yuhattu aja, diruntuhkan kesalahannya, kada beangka 1000. Ya terserah aja, benar, mau riwayat Imam Muslim, mau riwayat Yahya al-Qattan, mau riwayat Syu'bah, mau riwayat Abu Awanah, nang jelas siapa nang membaca tasbih subhanallah 100 kali, maka diganjar, dicatat baginya melakukan 1000 kebaikan, dan atau diruntuhkan kesalahannya, mau 1000 kesalahan ataupun banyak kesalahan. Habis. Kemudian wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.